Hello everyone. Sharad Institute of Technology, Polytechnic, Program of Electrical Engineering welcomes all students. So this is unit number 3, Energy Conservation in Electrical Installation System, which carries 16 marks. And the course outcome for this particular lecture is Apply Energy Conservation Techniques in Electrical Installation. So this is syllabus for unit 3, Energy Conservation Techniques in Electrical Installation System. So out of this we have completed 3.1 and 3.2. Not completed yet 3.2. We have started 3.2. So we have completed I square R losses, causes and remedies for I square R losses. Similarly, optimizing distribution voltages that we have seen. In today's session we are going to see C point and D point, that is balancing phase currents and compensating reactive power flow. So let's start with our next session. This is our lecture number 16, in which we are going to see technical losses, their causes and measures to reduce them by balancing phase currents and compensating reactive power flow. So before proceeding to how we can balance the load, we must know what are the causes of unbalanced load and unequal current. So unequal current means all the three phases, or we can call line also, all the three lines or all the three phases does not carry same current due to the unequal loading of lines. So this is the diagram which tells how unequal current are distributed along the phases. So these are the feeder lines, and this is the load on R phase, that is 10 ampere, 20 ampere and 16 ampere. This is total load on R phase. Similarly, and it is represented by red color here. Similarly, we will see the load on Y phase, that is it is indicated by yellow color, 5 ampere, again here 15 ampere and 6 ampere. So this is the load on Y phase. Similarly, for B phase, it is represented by blue color and the load is 5 ampere, again 5 ampere and 8 ampere. So these are the consumers which are distributed along the R, Y and B phases. If we calculate load on R phase, load on Y phase, then load on B phase, then we will come to know that how the current or the loads are distributed, whether they are equal or unequal. Let's calculate for the load on R line or R phase. So the load on R line is equal to this red color, we have to take 10 ampere plus 20 ampere plus 16 ampere. So it will come 46 ampere. So this is load on R line or R phase. Next, load on Y line, will take the yellow color one, 5 ampere plus 15 ampere plus 6 ampere. So it will come 26 ampere. And the last, the load on B phase or B line. So we'll take the blue color one, 5 ampere, again 5 ampere and 8 ampere. So if we calculate, then it will come 18 ampere. So जर आपण हे बघितलं R line किंवा R phase, Y phase, B phase वरचा जो लोड आहे तो इक्वल नाही आहे. Means R phase is heavily loaded, Y phase is lightly loaded as compared to the R phase, and B phase is lightly loaded as compared to R phase and Y phase. So जर आपण हे बघितलं 46 ampere R phase वर आहे, 26 Y phase, B phase वर 18. So these are the unequal distribution of the load or current. Now causes of unequal current की ते का होतात. सगळ्यात पहिलं कारण म्हणजे सिंगल फेज लोड इन द 3 फेज 4 वायर सिस्टीम. म्हणजे 3 फेज 4 वायर सिस्टीमवर आपण 3 फेज लोड न देता त्याच्यावरच एक फेज वापरतो आपण, म्हणजे आर वाय बी ह्या 3 फेजेस आहेत, त्यात फक्त आर फेजवर लोड देतो, आर फेज आणि न्यूट्रलवर. सो बिकॉज ऑफ दिस इट कॅरीज अनइक्वल करंट. सो त्यामुळं किंवा त्यालाच दुसरं म्हणतात लोड कनेक्टेड बिटवीन द 2 फेजेस लाईन लीड टू अनइक्वल करंट इन द लाईन्स. नेक्स्ट, अनइक्वल लोडिंग ऑन लाईन्स, जे प्रिव्हियस स्लाइडमध्ये आपण बघितलं की तिन्ही फेजवरचा जो लोड आहे तो अनइक्वल लोड दिलेला आहे, त्यामुळे अनइक्वल करंट फ्लो होत आहेत प्रत्येक लाईनमध्ये, दॅट इज आर वाय बी.
आणि लास्ट म्हणजे असिमेट्रिकल फॉल्ट्स झाल्यामुळे त्यातल्या त्यात असिमेट्रिकल फॉल्ट्स, कारण सिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय, 3 लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट की ज्याच्यामधला करंटची व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड सेम असते. सो दॅट इज सिमेट्रिकल फॉल्ट. बट असिमेट्रिकल फॉल्ट म्हणजे काय की लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट, डबल लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट और लाईन टू ग्राउंड फॉल्ट. सो हे सगळे कशामध्ये येतात, असिमेट्रिकल फॉल्टमध्ये येतात. बिकॉज ऑफ दिस इट कॉजेस unequal current in the line. Now next is impact of unequal current. What is the impact of unequal current? So the first and the major impact of unequal current, it produces the negative sequence current in the power system. So unbalanced current produces negative sequence current in the power system. So what is negative sequence current, what is positive sequence current, and what is zero sequence current, that we will see in a brief. So positive sequence current. So positive sequence current म्हणजे काय, if supply system currents are equal and displaced by exactly 120 degree, then only positive sequence current exists. म्हणजे सप्लाय करंटचे मॅग्निट्यूड जर सेम असेल, तिन्ही आय आर आय वाय आय बी हे तिन्ही जर सेम असतील आणि त्यांच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री असेल, तर तिथे पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंट एक्झिस्ट होतात. सो पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंट सिस्टीमसाठी हार्मफुल नाही आहे, त्याच्यामुळे कुठलाही बॅड इम्पॅक्ट सिस्टीमवर होत नाही. नाव विल सी झिरो सिक्वेन्स करंट. सो झिरो सिक्वेन्स करंट हे अनबॅलन्स लोडिंगमुळेच होतं आणि झिरो सिक्वेन्स करंट आर कॉज्ड बाय अनबॅलन्स लोडिंग अँड इट कॉजेस करंट फ्लो इन द न्यूट्रल. न्यूट्रलमध्ये करंट फ्लो होतो. न्यूट्रलमधनं जेव्हा करंट फ्लो होतो, सो दॅट इंडिकेट्स अनबॅलन्स्ड सिस्टीम. सो झिरो सिक्वेन्स करंट. Now the dangerous is the negative sequence current, which is not good for the system. So ते कशामुळे होतात, ड्यू टू द अनबॅलन्स्ड लोडिंग निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट आर प्रोड्यूस्ड. आणि त्याचं जे रोटेशन असतं निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंटचं, ते अपोजिट असतं सप्लाय सिस्टीमच्या. सो दिस इज निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट की ज्याच्यामुळे बॅड इम्पॅक्ट सिस्टीमवर होतात आणि इक्विपमेंटवर होतात. ते कसे होतात ते आपण बघणार आहोत. बट बिफोर प्रोसिडिंग टू द निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑफ निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट, आपण पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंटची मॅग्निट्यूड आणि डिस्प्लेसमेंट कशी असते, निगेटिव्ह सिक्वेन्सची मॅग्निट्यूड आणि डिस्प्लेसमेंट आणि झिरो सिक्वेन्सची मॅग्निट्यूड अँड डिस्प्लेसमेंट कशी असते ते आपण बघणार आहोत. सो दिस इज द डायग्राम दॅट आय हॅव टेकन विच एक्सप्लेन्स पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स, निगेटिव्ह सिक्वेन्स अँड झिरो सिक्वेन्स करंट. सो पहिला आहे ओरिजिनल सिस्टीम की ज्याच्यामध्ये तिन्ही करंट दाखवल्यात विच आर नॉट इक्वल इन मॅग्निट्यूड, पण त्यांचं डिस्प्लेसमेंट आहे 120 डिग्री. सो आय ए, आय बी, आय सी हे 3 करंट आहेत आणि ह्यांच्यामधलं अंतर 120 डिग्री आहे प्रत्येकातलं. म्हणजे आय ए आय बी 120 डिग्री, आय बी आय सी 120 डिग्री आणि आय सी आय ए 120 डिग्री. सो दिस इज ओरिजिनल सिस्टीम और सप्लाय सिस्टीम. आता पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंट जर प्रेझेंट असतील सप्लाय सिस्टीममध्ये, तर ते कसे रिप्रेझेंट होतात ते इथं दाखवलेलं आहे. सो हे जे 1 व्हॅल्यू आहे ते 1 व्हॅल्यू रिप्रेझेंट करतं पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंट. सो इथं आपण बघूया, जसं सांगितल्याप्रमाणे की पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंटची मॅग्निट्यूड सेम इक्वल असते किंवा सेम असते आणि एक्झॅक्टली 120 डिग्री करंट डिस्प्लेस असतात. सो इथं आपण आय ए 1 घेतलं तर बरोबर 120 डिग्रीनं आय बी 1 एक्झिस्ट होतो आणि मॅग्निट्यूड सेम आहे. आय बी 1 नंतर बरोबर 120 डिग्री आय सी 1 करंट आहे, त्याची मॅग्निट्यूड तिघांची जर बघितली तर सेम आहे. म्हणजे ह्याचं जे लेंथ आहे आय ए 1, आय बी 1, आय सी 1 यांची काय आहे, इक्वल आहे आणि 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट आहे प्रत्येकांमध्ये. सो दिस इज पॉझिटिव्ह सिक्वेन्स करंट की जे बॅलन्स सिस्टीममध्ये एक्झिस्ट होतं. नाव निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट. आता इथं निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट इंडिकेट करण्यासाठी 2 वापरलेला आहे. सो दिस 2 इंडिकेट निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट इन द सिस्टीम. सो जर निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट जर आपण बघितलं तर इथं इक्वल मॅग्निट्यूड दाखवलेलं आहे, पण त्यांची डिस्प्लेसमेंट जी आहे ती अपोजिट आहे टू द सप्लाय सिस्टीम. म्हणजे आपण कम्पेअर केला तर इथं आय ए 2 आहे, इथं आय ए आहे. सो दिस इज सेम. बट इथं आय बी आहे सप्लाय करंटमध्ये, पण इथं काय आहे, आय सी आहे. सो हे काय झालेलं आहे, अपोजिट रोटेशन झालेलं आहे. सो दिस इज द निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट. म्हणजे इथं आय बी 2 पाहिजे होतं तर इथं आय सी 2 आलेलं आहे आणि इथं आय बी 2च्या ठिकाणी आय सी 2 पाहिजे होतं सप्लाय सिस्टीममध्ये, पण इथं आय बी 2 आलेलं आहे. दिस इज बिकॉज ऑफ द अनबॅलन्स्ड लोडिंग. सो हे रोटेशन काय होतं, अपोजिट होतं अँड बिकॉज ऑफ द अपोजिट रोटेशन त्याचे इम्पॅक्ट बॅड किंवा ॲडवर्स इम्पॅक्ट सिस्टीमवर होतात. ते काय होतं ते आपण बघणार आहोत नेक्स्ट स्लाईडमध्ये.
सो दिस इज अबाउट द निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट. नाव झिरो सिक्वेन्स करंट. आता झिरो सिक्वेन्स करंटमध्ये हे असं काही दाखवलं नाही, म्हणजे 120 डिग्री अपार्ट असं काहीच नाही. तर ते मॅग्निट्यूड जे आहे ते इक्वल असते आणि झिरो सिक्वेन्स करंट इंडिकेट करण्यासाठी तर झिरो वापरलेला आहे. सो IA0, IB0, IC0 हे सगळे इक्वल इन मॅग्निट्यूड असतात आणि त्यांची जर ॲडिशन केली तर ॲडिशन ही झिरो येते. सो दिस इज झिरो सिक्वेन्स करंट. सो पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह आणि झिरो सिक्वेन्स या तिन्ही सिक्वेन्सपैकी निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट इज व्हेरी डेंजरस टू द सिस्टीम. ते कसं आपण नेक्स्ट स्लाईडमध्ये बघूया. सो ड्यू टू निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट इट क्रिएट्स व्हेरी बॅड इम्पॅक्ट्स ऑन द सिस्टीम. तर काय आहे बघूया. सो पहिल्यांदा इट प्रोड्युसेस रिव्हर्स रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड. आता करंटच अपोजिट होतात, त्यामुळं त्या करंटनी तयार केलेले निगेटिव्ह सिक्वेन्सनी तयार केलेले जे फील्ड आहे ते सुद्धा काय असणार आहे, अपोजिट असणार आहे, रिव्हर्स असणार आहे इन द एअर गॅप अँड कॉजेस डिक्रीज इन द रिझल्टंट टॉर्क डेव्हलप्ड बाय द मोटर अँड दस हॅव टू ड्रॉ अ हायर करंट फॉर द सेम मेकॅनिकल लोड. म्हणजे ह्या फर्स्ट पॉईंटमध्ये काय डिस्क्राईब केलेलं आहे की निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंटमुळे निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट हे अपोजिट डायरेक्शनने असतात, त्यामुळे त्या करंटनी तयार केलेले फील्डसुद्धा अपोजिट किंवा रिव्हर्स असणार आहे सप्लाय सिस्टीमच्या आणि त्यामुळे अपोजिट असल्यामुळे सप्लाय सिस्टीमनी तयार केलेले फ्लक्स हे अपोज केले जातात. निगेटिव्ह सिक्वेन्सनी तयार केलेले करंटनी फ्लक्स अपोजिट होतात, त्यामुळे रिझल्टंट जे फ्लक्स आहेत ते कमी होतात अँड बिकॉज ऑफ द रिडक्शन इन रिझल्टंट फ्लक्स टॉर्क जो डेव्हलप होतो तो टॉर्कसुद्धा काय होतो, रिड्यूस होतो. आणि तो टॉर्क रिड्यूस झाल्यामुळे मोटर काय करतं, जो लोड आहे त्याला कंप्लीट करण्यासाठी किंवा त्याला फुलफिल करण्यासाठी जो लोड आहे तो लोड इक्वल करण्यासाठी इट विल ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द सिस्टीम अँड बिकॉज ऑफ दिस इट विल टेक हायर करंट फ्रॉम द सप्लाय and because of that higher current losses increases and unbalanced voltage condition arises which leads malfunctioning of the motor. So higher current मोटर घेते सप्लायकडनं आणि त्याच्यामुळे लॉसेस इन्क्रीज होतात आणि लॉसेस इन्क्रीज झाले की देअर इज अ अनबॅलन्स्ड व्होल्टेज कंडिशन अरायझेस आणि त्याच्यामुळे मोटरचं माल फंक्शनिंग म्हणजे स्टार्ट स्टॉप स्पीड कंट्रोल या सगळ्यावर काय होतो, बॅड इम्पॅक्ट होतो. अँड लॉसेस इन्क्रीज झाल्यामुळे इफिशियन्सी डिक्रीज होते आणि इफिशियन्सी डिक्रीज झाल्यामुळे मोटरचं ओव्हरहीटिंग होऊ शकतं किंवा ओव्हरहीटिंगमुळे इफिशियन्सी डिक्रीज होते. लॉसेसमुळे इफिशियन्सी डिक्रीज होते, इन्सुलेशन फेल्युअर होतं, डिरेटिंग ऑफ मोटर और इक्विपमेंट अँड मोटर इक्विपमेंट में डॅमेज. लास्टला इट विल डॅमेज द इक्विपमेंट और द मोटर. सो दीज आर द निगेटिव्ह और बॅड इम्पॅक्ट ऑफ हॅव्हिंग निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट. आणि निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट कशामुळे होतात तर अनबॅलन्स्ड लोडिंग. सो आज आपल्याला अनबॅलन्स्ड लोडिंग अवॉइड करायचं असेल तर काय करायला पाहिजे ते आपण नेक्स्ट स्लाईडमध्ये बघूया. सो इन दिस स्लाईड आपण बघणार आहोत हाऊ वी कॅन बॅलन्स दी फेज करंट्स. सो दिस इज रेमेडी टू ओव्हरकम अनइक्वल लोडिंग और टू अवॉइड निगेटिव्ह सिक्वेन्स करंट इन द सप्लाय सिस्टीम. सो दिस इज द डायग्राम विच इंडिकेट द अनइक्वल लोड ऑन द थ्री फेजेस. सो हिअर मगाशीच डायग्राम मी इथं घेतलेले आहे की ज्याच्यामध्ये फीडर लाईन आहेत, कन्झ्युमर्स आहेत, सेम कन्झ्युमर्स आहेत ज्याचा लोड आपण कॅल्क्युलेट केला होता प्रिव्हियस स्लाइड्समध्ये. सो हे जे कन्झ्युमर्स आहेत विच आर अनइक्वल लोडेड ऑन द थ्री लाईन्स. सो विल कॅल्क्युलेट द टोटल लोड इन दिस केस. सो हिअर लोड ऑन आर लाईन वी हॅव कॅल्क्युलेटेड 46 एम्पियर. The load on Y line we have calculated 26 ampere and the B line we have calculated 18 ampere. So हे टोटल लोड जे आपण प्रिव्हियस स्लाइड्समध्ये कॅल्क्युलेट केले होते. सो आता आपण टोटल लोड तिन्ही लाईनचा लोड आपण मिळून इथं कॅल्क्युलेट केला. देन इट विल कम 46 + 26 + 18. सो टोटल लोड होईल 90 एम्पियर. सो हा टोटल लोड किती आहे, कन्झ्युमरचा 90 एम्पियर आहे. सो हा लोड 90 एम्पियर आपल्याला इक्वली द्यायचा आहे तिन्ही फेजवर. ते कसं आपण बघणार आहोत. सो दीज आर द थ्री फीडर लाईन्स. आता आपण काय करणार आहे, हे 90 एम्पियर प्रत्येक फेजवर इक्वल देणार आहोत. सो दिस हाऊ इट विल आपण बघणार आहोत. सो आर फेज फर्स्ट वी विल सी दी आर फेज. सो इथं आर फेजवरचा जो लोड आहे तो रेड कलरने इंडिकेट केलेला आहे. आता प्रिव्हियस स्लाइड्समध्ये आपण बघितलं तर आर फेजवरचा इथला लोड 10 एम्पियर आहे, इथे 20 एम्पियर आहे, इथं रिड्यूस केलेला आहे 10 एम्पियरला, म्हणजे इथला 10 एम्पियर एक्सेस होता तो आपण काढलेला आहे.
अँड नाव हिअर इट इज 16 ॲम्पियर होता. नाव बॅलन्सिंग करताना 16सुद्धा काढलेला आहे, म्हणजे वरचा जो टोटल 16 ॲम्पियर एक्स्ट्रा करंट होता, राईट. सो दॅट 16 ॲम्पियर करंट वी हॅव डिस्ट्रीब्युटेड अमंग वाय फेज अँड बी फेज. सो आता आर फेजवर लोड किती आहे, 30 ॲम्पियर. जो प्रिवियस केसमध्ये किती होता, 46 ॲम्पियर. सो दिस इज वी हॅव डिस्ट्रीब्युटेड लोड ऑन आर फेज. नाव विल सी वाय फेज. सो वाय फेजवरचा लोड आपण काय केला, इथं सुद्धा 30 ॲम्पियर पाहिजे, राईट. सो 30 ॲम्पियर येण्यासाठी आपण काय काय चेंजेस केले ते बघूया. सो इथे प्रिवियस ह्याच्यामध्ये 5 ॲम्पियर होता, इथे सुद्धा 5 ॲम्पियर आहे. इथं 15 ॲम्पियर आहे, इथे सुद्धा 15 ॲम्पियर आहे. इथं 6 ॲम्पियर आहे, इथं आपण 10 ॲम्पियर केला. मीन्स इथे वाय फेजमध्ये वी हॅव ॲडेड 4 ॲम्पियर एक्स्ट्रा सो दॅट इट विल कम 10 ॲम्पियर. सो इथं 6 ॲम्पियर होता, आता बॅलन्सिंग करताना आपण काय केलं आहे, 10 ॲम्पियर केलेलं आहे. सो इफ वी कॅल्क्युलेट नाव द लोड ऑन वाय फेज, so 5 ampere plus 15 ampere it will 20, and 20 ampere plus this 10 it will come 30 ampere. so y phase वर सुद्धा लोड किती आला आहे आता, 30 ampere. आता राहिलं बी फेज. सो बी फेज लाईटली लोडेड होतं इथं 18 ampere. सो ते 18 ampere प्लस किती लोड दिला की 30 होते ते आपण बघणार आहोत. सो नाव विल टेक दी बी फेज. सो आता इथे 5 ampere होतं, इथं काय केलं आहे 17 ॲम्पियर, म्हणजे आपण इथं लोड काय केलेला आहे, आपण ॲड केलेला आहे. सो 17 ॲम्पियर. नेक्स्ट इथे 5 ॲम्पियर आहे, इथे सुद्धा 5 ॲम्पियर, 8 ॲम्पियर, 8 ॲम्पियर. सो इन द बी फेज वी हॅव ॲडेड मोर लोड बिकॉज इन प्रिवियस केस इट वॉज लोडेड लाईटली. त्यामुळे आपण बी फेजवर लोड काय केला, इथं लाईटली लोडेड लाईनला काय केलं आहे, आपण लोड दिलेला आहे. सो आपण जर कॅल्क्युलेट केलं इथं 70 + 5 + 8 इट विल कम 30 ॲम्पियर. सो हे 30 ॲम्पियर आलेलं आहे इथे. अँड बिकॉज ऑफ दिस 30 ॲम्पियर ऑल द 3 लाईन्स आर इक्वली लोडेड. म्हणजे प्रत्येक लाईनवर जर आपण लोड बघितला तर सगळ्या लाईनवर लोड किती आहे, 30 ॲम्पियर आलेला आहे. सो दिस इज व्हॉट वी कॅन कॉल इट ॲज अ बॅलन्सिंग लोड. सो अशा पद्धतीने लोड काय केला जातो, बॅलन्स. म्हणजेच हेविली लोडेड लाईन, प्रिवियस केसमध्ये काय होतं, आर फेजवर हेविली लोड होता, तो आपण शिफ्ट केला वाय फेजवर आणि बी फेजवर. सो दिस इज नोन ॲज द बॅलन्सिंग फेज करंट्स. नाव व्हॉट इज द एक्झॅक्ट मिनिंग ऑफ बॅलन्सिंग फेज करंट, डेफिनेशन आपण बघूया. इट इज नथिंग बट शिफ्टिंग द लोड ऑन फेजेस, दॅट इज शिफ्टिंग द लोड ऑफ हेविली लोडेड फेज ऑन लाईटली लोडेड फेज. म्हणजे मगाच्या केसमध्ये आपण बघितलं की आर फेज हेविली लोडेड होती, ते आपण शिफ्ट केलं वाय फेज आणि बी फेजवर. अगेन नुसतं शिफ्ट करून स्टॉप करायचं नाही. देन वी हॅव टू अगेन टेक द रीडिंग्स ऑफ द फेज करंट्स फॉर द प्रॉपर फेज बॅलन्सिंग. प्रॉपर फेज बॅलन्सिंग झाले की नाही हे बघण्यासाठी अगेन वी हॅव टू टेक द रीडिंग्स ऑफ आर फेज, वाय फेज अँड बी फेज. सो दिस इज अबाउट दी बॅलन्सिंग दी फेज करंट्स. नाउ नेक्स्ट इज अनकॉम्पेन्सेटेड reactive power or kVAR in the line. So before starting to the main point, compensation of the reactive power, we must know what is reactive power म्हणजे काय आपल्याला माहित पाहिजे. So this is the two diagram which describes the reactive power. So पहिलं केस आपण बघूया इथे की ज्याच्यामध्ये I have taken one glass and in that the glass is filled with the sugarcane juice. So sugarcane juice मध्ये वरच्या ज्या साईडला असतो तो फोम असतो. So that foam is here represented as a reactive power and the bubbles represents the sugarcane juice, actual sugarcane juice without foam, that is represented by these bubbles which is called as a active power, and the total of this bubbles plus the red color which is also called as foam सुद्धा म्हणू शकतो आपण किंवा फेस, उसाच्या रसावरचा जसा फेस असतो तसा तो फेस आपण इथं दाखवलेला आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज रिॲक्टिव्ह पॉवर अँड द ॲक्टिव्ह पॉवर. हे दोन्ही ॲड केलं की आपल्याला काय मिळतं, ॲपरंट पॉवर. सो दिस इज ॲपरंट पॉवर. सो दिस इज सिम्पल एक्झाम विच एक्सप्लेन्स द रिॲक्टिव्ह पॉवर, ॲक्टिव्ह पॉवर अँड ॲपरंट पॉवर. म्हणजे काय, इथं उसाचा रस आहे की ज्याच्यामध्ये जो फेस आहे की ज्या फेस ॲक्च्युली यूज होत नाही, इट इज नॉट अ लिक्विड बट it is present in the system which is not useful at all, but we have to pay for that reactive power असं. म्हणजे आपण फक्त जेवढा ग्लास भरलेला आहे तेवढा शुगर केन ज्यूसचे पैसे देत नाही. जेवढा फुल ग्लास आहे तर त्या फुल ग्लासमध्ये अ पार्ट ऑफ ग्लास
फोमनी किंवा त्या फेसनी भरलेला असतो आणि त्या फेसचे पैसे सुद्धा आपल्याला एक्स्ट्रा नाही, त्याच्या तो फेसला पकडून जो ज्यूस आहे त्या सगळ्याचा ग्लासचा पैसे आपल्याला पे करावे लागतात. सो दॅट इज कॉल्ड एज अ रिॲक्टिव्ह पॉवर विच इज नॉट युजफुल बट वी हॅव टू पे फॉर दॅट. सो सिमिलरली तसंच आहे पॉवर सिस्टीममध्ये. ॲक्टिव्ह पॉवर बरोबर रिॲक्टिव्ह पॉवर असते आणि त्यामुळे आपल्याला रिॲक्टिव्ह पॉवरचे सुद्धा ॲडिशनल पैसे आणि ॲपरंट पॉवरचे सुद्धा पैसे आपल्याला द्यावे लागतात. पण ॲक्टिव्ह पॉवरची जर क्वांटिटी कमी असेल तर रिॲक्टिव्ह पॉवर वाढते आणि रिॲक्टिव्ह पॉवर वाढले विच इज नॉट गुड फॉर द सिस्टीम और विच इज नॉट युज्ड, बट स्टील वी हॅव टू पे फॉर दिस रिॲक्टिव्ह पॉवर. सो दिस इज रिॲक्टिव्ह पॉवर विच इज वॅटलेस कंपोनंट ऑल्सो. सो हे झालं वन एक्झाम्पल ऑफ रिॲक्टिव्ह पॉवर. आता इथं पॉवर ट्रायंगल दाखवलेला आहे की ज्याच्यामध्ये ॲक्टिव्ह पॉवर दाखवलेला आहे विच इज इंडिकेटेड बाय पी, रिॲक्टिव्ह पॉवर विच इज इंडिकेटेड बाय क्यू and apparent power which is indicated by S. So this is, and the angle between this is the power factor angle. So apparent power is equal to by S square is equal to P square plus Q square. Active power P S cos phi, reactive power Q is equal to S sin phi. So this is the power triangle. ह्या power triangle वरून आपण काढू शकतो की जर रिॲक्टिव्ह पॉवर इन्क्रीज झाली तर कुठली पॉवर इन्क्रीज होते, कुठली पॉवर डिक्रीज होते आणि पॉवर फॅक्टर अँगलवर काय त्याचा इम्पॅक्ट होतो ते आपण बघणार आहोत. सो दिस इज अबाउट रिॲक्टिव्ह पॉवर. थोडक्यात रिॲक्टिव्ह पॉवर ही प्रेझेंटच असते सर्किटमध्ये बिकॉज ऑफ द बेसिक कंपोनंट ते आपण बघणार आहोत कॉजेस, आणि रिॲक्टिव्ह पॉवर प्रेझेंट असल्यामुळे सिस्टीममध्ये काय इम्पॅक्ट होतात ते आपण बघणार आहोत. सो अनकॉम्पेन्सेटेड KVR लाईनमध्ये आपण बघणार आहोत की रिॲक्टिव्ह पॉवरचे कॉजेस काय आहेत आणि त्याच्या रिॲक्टिव्ह पॉवर जास्त प्रेझेंट असेल तर त्याचे इम्पॅक्ट काय होतात सर्किटमध्ये ते आपण बघणार आहोत. सो फर्स्ट विल सी द कॉजेस ऑफ रिॲक्टिव्ह पॉवर का जनरेट होते सिस्टीममध्ये ते आपण बघणार आहोत. सो द फर्स्ट केस इज बिकॉज ऑफ द रिॲक्टिव्ह कंपोनंट. आता रिॲक्टिव्ह कंपोनंट कुठले आहेत तर कपॅसिटर आणि इंडक्टर. So because of the capacitor and inductor there is a generation of reactive power in the circuit. Now second is cable. Third is induction motor की ज्याच्यामध्ये we are using inductors for the winding, transformer. So these are the main reasons for production of reactive power in the circuit. Now the impact of reactive power or uncompensated reactive power. काय होतं जर reactive power आपण compensate केली नाही what will happen ते आपण बघणार आहोत. So this is the power triangle I have taken again like a previous one की ज्याच्यामध्ये सगळे पॉवर्स इथं रिप्रेझेंट केलेले आहेत. आता रिॲक्टिव्ह पॉवर आपण कॉम्पेन्सेट केली नाही तर ती काय होते तशीच इन्क्रीज होते. आता इथं दाखवलं इन्क्रीज झालेली रिॲक्टिव्ह पॉवर. सो दिस इज Q विच इज इन्क्रीज्ड रिॲक्टिव्ह पॉवर. जर आपण कपॅसिटर इंडक्टर्स वापरून कम्पेन्सेशन केलं नाही तर ही रिॲक्टिव्ह पॉवर इन्क्रीज होते. रिॲक्टिव्ह पॉवर इन्क्रीज झाली तर ही लाईनसुद्धा एक्सटेंड केलेली आहे. बिकॉज ऑफ दॅट इन्क्रीज लाईन ॲपरंट पॉवरसुद्धा काय होते इन्क्रीज होते. सो KVR इन्क्रीज झालं तर KVA सुद्धा इन्क्रीज होतं आणि KVA इन्क्रीज झालं तर हा जो अँगल आहे प्रिवियस केसमध्ये अँगल कमी होता, आता KVR वाढल्यामुळे अँगल वाढलेला आहे आणि कॉस फायमधला जर फाय अँगल वाढला तर कॉस फायची व्हॅल्यू कमी होते. सो दिस इज वॉट कॉस फाय रिड्युसेस. सो रिॲक्टिव्ह पॉवर जर इन्क्रीज झाली तर ॲपरंट पॉवर इन्क्रीज होते आणि पॉवर फॅक्टरमधला अँगल इन्क्रीज होतो. कॉस फाय इन्क्रीज होत नाही, अँगल इन्क्रीज होतो आणि हा जो अँगल आहे फाय तो इन्क्रीज झाला तर कॉस फाय काय होतं रिड्यूस होतं. सो कॉस फाय म्हणजेच पॉवर फॅक्टर रिड्यूस झाला. पॉवर फॅक्टर रिड्यूस झाला तर करंट इन्क्रीज होतो बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन. करंट इन्क्रीज झाल्यामुळे I2R लॉस इन्क्रीज होतो, व्होल्टेज ड्रॉप इन्क्रीज होतं, करंट वाढल्यामुळं ओव्हरहीटिंग होतं, ओव्हरहीटिंग इफिशियन्सी रिड्युसेस, व्होल्टेज रेग्युलेशन इन्क्रीज होतं आणि KVA इन्क्रीज झाल्यामुळे कन्झ्युमरला एक्स्ट्रा चार्जेस पे करावे लागतात फॉर इन्क्रीज्ड KVA. सो दीज आर द बॅड इम्पॅक्ट ऑफ इन्क्रीज्ड KVR. किंवा जर पॉवर अनकॉम्पेन्सेटेड रिॲक्टिव्ह पॉवर जर असेल तर सर्किटमध्ये हे सगळे डिसॲडव्हान्टेजेस येतात. नाव व्हॉट इज द कंपेन्सेशन ऑफ KVR इन अ लाईन. म्हणजे पॉवर आपण KVR पॉवर कसं कंपेन्सेट करू शकतो इथं शॉर्टमध्ये दिलेलं आहे. सो द रिॲक्टिव्ह पॉवर कंपेन्सेटिंग डिव्हाइस सच ॲज अ कपॅसिटर बँक, इंडक्टर अँड स्टॅटिक VAR दॅट इज स्टॅटिक रिॲक्टिव्ह
compensators can be used. म्हणजे आपल्याला रिॲक्टिव्ह पॉवर जर कंपेन्सेट करायची असेल, कमी करायची असेल तर कॅपॅसिटर बँक वापरू शकतो, इंडक्टर्स वापरू शकतो लॅगिंग वार्स सप्लाय करण्यासाठी, आणि स्टॅटिक म्हणजे थायरिस्टर वापरून आपण कॅपॅसिटर ऑन ऑफ किंवा इंडक्टर्स ऑन ऑफ करू शकतो. हे आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. नेक्स्ट, बोथ लॅगिंग अँड लीडिंग रिॲक्टिव्ह पॉवर्स आर कंपेन्सेटेड, दस एनर्जी कॅन बी सेव्ड. And shunt capacitors are used when switching on the lines or when the line is lightly loaded. म्हणजे शंट कॅपॅसिटर, सिरीज कॅपॅसिटर कधी वापरतात ते इथं सांगितलेलं आहे. सो जेव्हा लाईनवर लोड एनर्जायझिंग करतो किंवा लाईन एनर्जायझिंग करतो किंवा लोड जो आहे लाईनवरचा तो लाईट असेल, देन वी आर युजिंग शंट कॅपॅसिटर. अँड शंट कॅपॅसिटर्स आर युज्ड टू प्रोव्हाइड द लिडिंग KVAR. सो हे इथं दाखवलेलं आहे. सो द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ रिॲक्टिव्ह पॉवर कंपेन्सेशन. रिॲक्टिव्ह पॉवर कंपेन्सेशनचे काय काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत ते दाखवले आहेत. सपोज आपण रिॲक्टिव्ह पॉवर जर कंपेन्सेट केली तर काय होतं. सो परत पॉवर ट्रायंगल इथं घेतलेला आहे की ज्याच्यामध्ये परत 3 पॉवर रिप्रेझेंट केलेल्या आहेत. आता रिॲक्टिव्ह पॉवर आपल्याला कमी करायचे आहे, तर कमी केलं की काय होतं ते आपण बघणार आहोत. सो हिअर द ग्रीन ॲरो रिप्रेझेंट्स द रिड्युस्ड रिॲक्टिव्ह पॉवर, की ज्याच्यामध्ये दाखवलं आहे की आता प्रिव्हियस याच्यामध्ये पॉवर वाढलेली होती, ती जर आपण कमी केली बाय युजिंग कंपेन्सेशन मेथड, तर पॉवर जर ही कमी झाली, रिॲक्टिव्ह पॉवर जर कमी झाली, तर ग्रीन कलरने दाखवले रिॲक्टिव्ह पॉवर जर इथं कमी झाली तर ॲपरंट पॉवरसुद्धा काय होते, कमी होते. इथं बघू शकतो आपण लाईनचं जे काही लेंथ आहे ती लेंथ कमी झाली, म्हणजेच ॲक्च्युअल काय झालं, रिॲक्टिव्ह पॉवर कमी झाली. रिॲक्टिव्ह पॉवर कमी झाल्यामुळं ॲपरंट पॉवर किंवा जे आहे KVA कमी झालं, आणि त्यामुळे जर अँगल आपण बघितला तर तो अँगलसुद्धा काय झाला इथं कमी झालेला आहे. तो अँगल म्हणजेच पॉवर फॅक्टर अँगल. पॉवर फॅक्टर अँगल जेवढा कमी तेवढा कॉस फाय इन्क्रीज होतो. म्हणजे पॉवर फॅक्टरचा अँगल कमी झाला, हा जो फाय आहे तो कमी झाला, तर कॉस फाय काय होतं, इन्क्रीज होतं. आणि कॉस फाय इन्क्रीज झालं की करंट काय होतं, रिड्यूस होतं, बिकॉज दे आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. त्यामुळं करंट कमी झाला की I2R लॉस कमी होतो, व्होल्टेज ड्रॉप कमी होतं, ओव्हर हिटिंग होत नाही, इफिशियन्सी इन्क्रीज होते, व्होल्टेज रेग्युलेशन रिड्युसेस होतं, अँड KVA रिड्युसेस. त्यामुळे कन्झ्युमर डज नॉट नीड टू पे एक्स्ट्रा चार्जेस. ह्या KVAमुळे कन्झ्युमरला एक्स्ट्रा चार्जेस पे करावे लागतात, ते पे करावे लागणार नाही, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड पॉवर फॅक्टर अँड रिड्युस्ड रिॲक्टिव्ह पॉवर. सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ कंपेन्सेटिंग द रिॲक्टिव्ह पॉवर. सो ह्या सेशनमध्ये आपण फक्त एवढंच बघणार आहे की रिॲक्टिव्ह पॉवर कंपेन्सेशनच्या मेथड्स कुठल्या आहेत. नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण बघणार आहोत की कुठल्या कुठल्या मेथड्स वापरून रिॲक्टिव्ह पॉवर कंपेन्सेशन केलं जातं, डिटेलमध्ये बघणार आहोत. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.